श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भास्वन्तं वेदविग्रहम् याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दं मुनीश्वरम् वेदान्तवेद्यं सकलागमग्नं दयासुधा सिन्धुमनन्तरूपम् श्रीयाज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ॐ गणानान्त्वा गणपतिग्रहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्रहवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्रहवामहे वसो मम महागणाधिपतये नमः। प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय वाचं विष्णुग सरस्वती सवितारं च वाजिनम् सरस्वत्यै नमः। ॐ प्रचं वाचं प्रपद्ये मनो यजः प्रपद्ये सामप्राणं प्रपातिर्धाता धाता रातिः सविता सविता रातिर्धाता धाता रातिः सविता रातिः सविता सविता रातिः सवितेदमिदग्ग सविता रातिः सवितेदम् सवितेदमिदग्ग सविता सवितेदञ्जुषन्ताञ्जुषन्तामिदग्ग सविता सवितेदञ्जुषन्ताम् इदञ्जुषन्ताञ्जुषन्तामिदमिदञ्जुषन्तां प्रजापतिः प्रजापतिर्जुषन्तामिदमिदञ्जुषन्तां प्रजापतिः जुषन्तां प्रजापतिः प्रजापतिर्जुषन्ताञ्जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपानिधिपाः प्रजापतिर्जुषन्ताञ्जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपाः प्रजापतिर्निधिपानिधिपाः प्रजापतिः प्रजापतिर्निधिपा देवो देवो निधिपाः प्रजापतिः प्रजापतिर्निधिपा देवः प्रजापतिरिति प्रजापतिः निधिपा देवो देवो निधिपा निधिपा देवो अग्निरग्निर्देवो निधिपा निधिपा देवो अग्निः निधिपा इति निधिपाः देवो अग्निरग्निर्देवो देवो अग्निः अग्निरित्यग्निः त्वष्टा विष्णुर्विष्णुस्त्वष्टा त्वष्टा विष्णुप्रजया अप्रजया विष्णुस्त्वष्टा त्वष्टा विष्णुप्रजया विष्णुप्रजया अप्रजया विष्णुर्विष्णुप्रजया आसाम्रराणः सग्गारराणः प्रजया विष्णुर्विष्णुप्रजया आसाम्रराणः प्रजया आसाम्रराणः सग्गारराणः प्रजया अप्रजया आसाम्रराणो यजमानाय यजमानाय सग्गारराणः प्रजया अप्रजया आसाम्रराणो यजमानाय प्रजयेति प्रजया साम्रराणो यजमानाय यजमानाय सग्गारराणः साम्रराणो यजमानाय द्रविणं द्रविणै यजमानाय सग्गारराणः साम्रराणाय यजमानाय द्रविणम् साम्रराण इति
रराणः यजमानाय द्रविणं द्रविणै यजमानाय यजमानाय द्रविणं ददातु ददातु द्रविणै यजमानाय यजमानाय द्रविणं ददातु द्रविणं ददातु ददातु द्रविणं द्रविणं ददातु दधात्विति दधातु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ ವೇದಗಾಯನ ಮಾಡಿದ ವೇದಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್, ವೇದಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವೇದಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಸೂಚನೆಗಳು. ವೇದಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಚಿರಂತನವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮತ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ದರ್ಶನವಾಯಿತು, ಅವರು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ದಾಟಿಸಿದ್ದು ಹೃದಯದ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿಯತ್ ಸೂರಯಃ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ವೇದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು ಯುಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗೇನ ದಾಕ್ಷ್ಯೇಣ ದಮೇನ ಬುದ್ಧ್ಯ ಬಾಹುಶ್ರುತ್ಯೇನ ತಪಸಾ ನಿಯೋಗೈಹಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ವೇದದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶೌನಕರು ಬೃಹದ್ದೇವತಾದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವೇದ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಿಗಳು ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಉದ್ಧೃತ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಅಂತ ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ವಿನೋಬಾ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದರು, ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲಜನಕಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೀಬಹುದು ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮಿತ್ರಾವರಣರು ಸೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿನೋಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉದಾತ್ತ ದರ್ಶನ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಲೀಪುಲಾಕನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಗಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಂದಾದರೂ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಲ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಂಘ ನಡೆಸಿರುವ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಲ್ ರಾವ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ರವರ
ಉಪನ್ಯಾಸನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ತೇನೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆ ನಿರರ್ಗಳವಾದಂಥ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅರ್ಥವಾಗೋ ತರಹ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದಿದ್ದೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ 2 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 3ನೇ ದಿವಸ ಕೇಳೋರಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಥ ವಾಂಗ್ಮಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 6:30ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಜನ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2-3 ದಿವಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಹ ನಮ್ಮ ವೇದ ಪಂಡಿತರು 3 ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರನಾಥ ತಂಡದವರು, ಅಮರನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಶಿಷ್ಯವರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಯ ಶಾಖಾ ಟ್ರಸ್ಟು ನಮ್ಮದಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 4-5 ಥರ ಇದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸದವಕಾಶ ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ, ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಯೂತ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗಳೇ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಮೃತ್ವಿಜಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಅಗ್ನಿಪೂರ್ವೇ ವಿರುಷಿಭಿರೀಢ್ಯೋ ನೂತನೈರುತ ಸದೇವಂ ಯೇಹ ವಕ್ಷತಿ ಅಗ್ನಿನಾರಯಮಶ್ನವತ್ಪೋಷಮೇವ ದಿವೇ ದಿವೇ ಯಶಸಂ ವೀರವತ್ತಮಂ ಅಗ್ನೇಯಂ ಯಜ್ಞಮಧ್ವರಂ ವಿಶ್ವತಃ ಪರಿಭೂರಸಿ ಸ ಯದ್ದೇವೇಷು ಗಚ್ಚತಿ ಅಗ್ನಿರ್ಹೋತ ಕವಿಕೃ
क्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिय वयं नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 3 ದಿನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ 2 ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಣತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ವೇದಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಉಪಕ್ರಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಸಸ್ವರವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪಠಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಮುದ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಆ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದ ಪುರುಷ ಇತೋಪಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಈ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸಾರೆ ವೇದ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು 3ನೇ ದಿನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ 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 ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ವಾಗ್ವೈ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 3:9-17 ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯೇ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ಜಿಹ್ವಾ ಸರಸ್ವತಿ, ನಾಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಆ ಭಗವತಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಆಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನದ 5 ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೇವಿ ಭಾಗವತ 9:4-4 ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸತ್ತೆ. ಗಣೇಶ ಜನನಿ ದುರ್ಗಾ ರಾಧಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಚ ಸೃಷ್ಟಿವಿಧೌ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಚದಾ ಸ್ಮೃತ. ಈ 5 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆಚರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಶುಕ್ಲವರ್ಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 53, 54, 56ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆವಿರ್ಬಭೂವ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮುಖತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಏಕಾ ದೇವಿ ಶುಕ್ಲವರ್ಣ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ ಕೋಟಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಶೋಭಾಢ್ಯ ಶರತ್ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವಾಗ್ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವಿ ಸ ಕವೀನಾಂ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ವರೂಪ ಚ ಶಾಂತರೂಪ ಸರಸ್ವತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕು. ಆವಿರ್ಬಭೂವ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ಲು. ಈಗ ತಾನೇ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿಲುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂತೆ ಹೊರತು ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೇ
ಚಿರಂತನ, ಸನಾತನ ಅಂತ ಎರಡು ಪದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಸನಾತನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ತರಹನೇ ಅಪಾರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪುರಾಣ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ, ಕಂತೆ ಪುರಾಣ ಬಿಚ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಪುರಾಣ. ಇವನಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೇ ತಂದು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ತರಹ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸನಾತನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸರಸ್ವತೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಸನಾತನ ಅಂತ ಏನೋ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ, ಈಗ ಬೇಡ. ಮುಖತಃ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್, ಮುಖಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಸ್ಮೃತಂ, ಸಮಸ್ತವಾಗಿರೋದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ ಸದೃಶ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಏಕಾದೇವಿ ಶುಕ್ಲವರ್ಣ ನೋಡಿ, ಶುಕ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಶುಭ್ರತೆ, ಶುಭ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ವ, ಸತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪವಿತ್ರ ಗುಣಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೇತ. ಅದು ಶುಕ್ಲವರ್ಣ, ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಧಾರಿಣಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೇ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ವೀಣೆ ಡಿವೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಿಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಿಶೇಷಗಳು ಅದು. ಕೋಟಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಶೋಭಾಢ್ಯ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ಣೇಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂದು ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣೇಂದು ಕೋಟಿ ಪೂರ್ಣ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶರತ್ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿದು ಅಂದರೆ ಶರತ್ಕಾಲದ ಪಂಕಜದ ಶೋಭೆ ತರಹ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಣ್ಣು. ವಾಗ್ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವಿ, ಅದಕ್ಕೇ ವಾಕಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿನೇ. ವಾಗಂಬ್ರಣಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಇದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಕವೀನಾಂ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ, ಸಮಸ್ತ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರಸ್ವತೀಂ ದೇವೀಂ ಶ್ವೇತಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗಾಂ ಅಕ್ಷರಾಭರಣ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ವಾಂಗ್ಮಯಾಮೃತ ವರ್ಷಿಣೀಂ ಅಂತ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ ಔಚಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚಾ ಕೊನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನು ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತುತಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಂಥವಳು ಅವಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಾಭರಣ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅ ಇ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಕ್ಷರ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಕ್ಷರ, ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸನ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ವರೂಪಾಚ, ಸಾಕ್ಷಾ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅವಳು. ಶಾಂತರೂಪ ಸರಸ್ವತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಶಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ದಶಶಾಂತಿಗಳು, ಘೋಷಶಾಂತಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು? ಶಾಂತಿರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಂತಿರಗ್ನಿಶಾಂತಿ ಔಷಧ ಯಶಾಂತಿ ವನಸ್ಪತ ಯಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಶಾಂತಿರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಾಂತಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಶಾಂತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳಿದೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತ ಮಹಾಂತೋ ನಿವಸಂತಿ ಸಂತಃ ವಸಂತವತ್ ಲೋಕಹಿತಂ ಚರಂತಹ. ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶಾಂತ ಮಹಾಂತಃ ನಿವಸಂತಿ ಸಂತಃ ವಸಂತವತ್ ಲೋಕಹಿತಂ ಚರಂತಹ. 7 ತಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕವಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮೌಲೌ ಮಂದಾಕಿನಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಲತಿ ಮಾಲಿಕಾ ನಿಭಃ ಮುನಿ ಮಾನಸಹಂ ಸೋಯಂ ಮೌಢ್ಯಂ ಹರತು ನ ಶಿವ. 7 ಮಕಾರಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 7 ತಕಾರಗಳಾದರೆ ಅದು 7 ಮಕಾರಗಳು.
ಯಾಕೆ? ಇದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರದು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಸ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದಿಂದ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿಸರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಎಡತರೆ ಯೋಗಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಾಂತ ಪುಷ್ಪ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಮಣರು ಹೇಗಿದ್ದರು? ಶಕ್ತಿಮಂತಮಪಿ ಶಾಂತಿ ಸಂಯುತಂ ಭಕ್ತಿಮಂತಮಪಿ ಭೇದವರ್ಜಿತಂ ವೀತರಾಗಮಪಿ ಲೋಕವತ್ಸರಂ ಸಾಧುಭಾವಮಪಿ ನಮ್ರಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಶಾಂತಾಹಂಕೃತಿ ದೋಷ ಸುಸಮಾಹಿತ ಮಾನಸ ಕೋಪಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಶಿಶಿರಭಾವ ರಾಜತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯಚಿದ್ರಸಿಕಃ. ಯಾರು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಫುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಾರೆ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ನಾನು ತುಂಬ ದೂರ ನೋಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರನಾ? ಹದ್ದಿಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣಿದೆಯಪ್ಪ? ನನಗೆ ಹಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರನಾ? ಆನೆ ದಂತದ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ನಾನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರನಾ? ನರಿಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನರಿಗಿದೆ. ನರಿ ಜೊತೆ ನೀನು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ. ನನ್ನ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರನಾ? ಕೂದಲು ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಅಪವಿತ್ರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕುರಿ ಕೂದಲು ತುಪ್ಪಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಶಾಲು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಕುರಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಕೂದಲು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ನನ್ನ ಉಗುರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರನಾ? ಬಂದು ನೋಡು ಹುಲಿ ಉಗುರನ್ನ, ಚಿರತೆ ಉಗುರನ್ನ ನೋಡು. ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಲಿ ಉಗುರು ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಉಗುರನ್ನ. ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ. ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರಾಂಗ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ? ನವಿಲು ಮತ್ತು ಗಿಳಿನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವನು ತುಂಬ ಸುಂದರಾಂಗ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಸುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪವಿತ್ರವೇ. ನೀನು ಯಾವ ಅಂಗಾಂಗದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಇದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಾಣಿ, ನನ್ನ ವಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋ ಸಾಹಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇನೋ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅವರೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಸೆಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರಮಣರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಐ ಹೋಯ್ತು, ನಾನು 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 ಐ ಹೋಯ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಎರಡನೇ ಪದ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ವಾಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ವಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಆಸೆಗಳು, ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದೇ ಪೀಸ್, ಹೋಗು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಪೀಸ್ ಬರೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ಪೀಸ್ ಇರೋದು PSE, ಅದು PISE ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಶಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಆದೌ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇನ ವಿನಿರ್ಮಿತ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರ್ಖೋ ಭವತಿ ಪಂಡಿತಃ. ಯಾವ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂರ್ಖನೂ ಪಂಡಿತನಾಗ್ತಾನೋ. ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಶತಶ್ಲೋಕೇನ ಪಂಡಿತಃ ಸಹಸ್ರ ಶ್ಲೋಕೇನ ಪಂಡಿತಃ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷೆ? ಪಂಡ ಆತ್ಮವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿ ಯಸ್ಯ ಇತಿ ಪಂಡಿತ ಅಂತ.
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೇ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಒಲಿಯೋದು. 100 ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದವನು ಪಂಡಿತ ಅಂತಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ ಮಾಡೋರು ಪಂಡ ಅಲ್ಲ, ಪುಂಡ ಅವರು. ನೀವು ಸರಸ್ವತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಇಟ್ಟರೆ ಆಚೆ ದಡ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ನೋಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಕುಡಿಯಲ್ವೇನು? ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಯಮುನಾ ನದಿ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಹಾಲು ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ, ಗಂಗಾ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ, 3 ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಸಮೃದ್ಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸೂರ್ಯ ನೆಸ್ಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ 3rd ಫ್ಲೋರ್ನ 312ನೇ ಡೋರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚಭಾಷಾ ಕವಿತಾ ವಲ್ಲಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಯರ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯ ಅಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥದ 3ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಂದಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾ ಕೀರ್ತಿ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಂದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಅದು ನೀವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞ. ನೀವು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ವಾಗ್ದೇವತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಭಾರತಿ, ಭಾಷಾ, ಗೀಹಿ, ವಾಕ್, ವಾಣಿ, ಇರಾ, ಶಾರದಾ, ಗಿರಾ, ಗಿರಾದೇವಿ, ಗೀರ್ದೇವಿ, ಈಶ್ವರಿ, ವಾಚ, ವಾಗ್ದೇವಿ, ವರ್ಣಮಾತೃಕ, ಶ್ರೀಹಿ, ವಾಗದೀಶ್ವರಿ, ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವತಾ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಹಲಾಯುಧ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಪುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 5 ತರಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. 1 ಮೊದಲನೇ ಮಂಡಲ 142ನೇ ಸೂಕ್ತ 9ನೇ ಮಂತ್ರ, ಮೊದಲನೇ ಮಂಡಲ 164ನೇ ಮಂತ್ರ 52ನೇ ಮಂತ್ರ, 2ನೇ ಮಂಡಲ 30ನೇ ಸೂಕ್ತ 8ನೇ ರುಕ್ಕು. ಈ 3 ಕಡೆ ನದಿ ಶಬ್ದ ವಾಚಕವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ಆ್ಯಸ್ ರಿವರ್, ಸರಸ್ವತಿ ಒಂದು ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಲೇ ಆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನದಿಯ ಹೆಸರು 1 3 12, 2 41 6, 2 23 4, 4 7 10, 6 52 6, 7 36 6, 7 95 1, 7 96 1, 8 21 17, 10 64 9, 10 65 13. 12 ಕಡೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ದೇವತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ 5 43 11, 5 46 2, 6 49 7, 5 50 12, 10 17 7, 10 30 12, 6 ಕಡೆ ದೇವತಾ ರೂಪವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ಇಳ, ಭಾರತಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಆ 3 ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 3 ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖಗಳು ಅನ್ನೋ ತರಹ ಮೊದಲನೇ ಮಂಡಲ 188ನೇ ಸೂಕ್ತ 8ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ವಾಗಧಿಷ್ಠಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿ, ವಾಗ್ದೇವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2 1 11, 3 4 8, 3 54 13, 5 42 12, 7 39 5, 7 43, 9 67 32. 7 ಕಡೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಋಗ್ವೇದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಷಯ ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 54 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಘ್ನಗಳು ಅಪಾರ. ಅದಕ್ಕೇ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಿರಂತ್ಯೇನ ಸಹಿತ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಬಹು ವೇದಿತವ್ಯಂ, ಅರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಹ, ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನೇಕ. ಯತ್ ಸಾರಭೂತಂ ತದ್ ಗ್ರಹೀತವ್ಯಂ, ಏನು ಸಾರವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಸೋ ಯಥ ಕ್ಷೀರಮಿವ ಅಂಬಹ, ಹಂಸ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಲು ಬಿಡಬೇಕೋ ಏನೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ವಾಗಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತೆ, ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಹಂಸವಾಹಿನಿ, ಉಪಾಧಿ ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟಳಾದ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪಳು, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶಯುಕ್ತವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನದಿ ಎಂದು, ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲವೆಂದು 10:75 ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗತ್ತೆ. ಇಮಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶುತೋದ್ರೇ ಸ್ತೋಮಗುಂ ಸಜತ ಪರುಷ್ಣ್ಯ ಅಸಕ್ನಿಯ ಮರುದ್ವದೇ ವಿತಸ್ತಯಾರ್ಜೀಕೀಯೇ ಶೃಣುಹ್ಯ ಸುಶೋಮಯ. ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾತನವರು 45 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು. ಆಗ 60-70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ. ಆವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮದ್ದೂರಿಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾವಿನ. ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬಂದು ಬಾವಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಂತೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಇವರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಗ್ಗ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹಗ್ಗ ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇಮಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶುತೋದ್ರೇ ಸ್ತೋಮಗುಂ ಸಜತ ಪರುಷ್ಣ್ಯ ಅಸಿಕ್ನಿಯ ಮರುದ್ವದೇ ವಿತಸ್ತಯಾರ್ಜೀಕೀಯೇ ಶೃಣುಹ್ಯ ಸುಶೋಮಯ. 60 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿ ನೀರು ಬಂದು ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಡೆದಿರೋದನ್ನು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಈ ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಇದೆ, ಸರಸ್ವತಿ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವೇದದ ಕಡೆಯ ಭಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಅಂತಾನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಇದೇ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ SR ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೋದ ಸಲ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೆನಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾ ವೇದಾಂತ ಏಕರೂಪ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತ ಸಾಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ. ಸಾಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ತರಹ ಪಲ್ಲವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಫ್ರೈನ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಕ್ತಗಳಿದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ನನಗದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಪಸ್ಸೂಕ್ತ ಅಂತಿದೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಆಪಸ್ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಸಾಲು ಇದೇ ತರಹ ಪಲ್ಲವಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಂಶ ಏನು,
ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಏನು, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳೇನು, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ತತ್ವ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ತತ್ವದ ಏಕಸ್ವರೂಪಳೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ, ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು ಗೋವಿಂದ ಶಬ್ದದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ನಾರಾಯಣನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹರಿಶಬ್ದದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ವಿನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತೆ ಹರಿಪರತರಃ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ ತತ್ವತೋ ಭಿನ್ನ ಜೀವಗಣ ಹರೇರನುಚರಾ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತಾ ಮುಕ್ತಿ ನೈಜ ಸುಖಾನುಕಾರಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ ಯಕ್ಷಾದಿತ್ರತಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಖಿಲಂ ಆಮ್ನಾಯೈಕ ವೇದ್ಯೋ ಹರಿಹಿ. ಕೇವಲ ವೇದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ಉಪನಿಷತ್ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆನಾ? ಹೌದು, ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆನೇ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಯಾ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗ ವೇದೇಶು ಚತುರ್ಷು ಏಕೈವ ಗೀಯತೆ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ. ಯಾರು ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 4 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತರಾಗ್ತಾರೋ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾ ವರ್ಣಪದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪೇಣೈವ ವರ್ತತೆ ಅನಾದಿನಿಧನ ಅನಂತ ಸಾಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ. ವರ್ಣ ಪದ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಇರುವಳೋ, ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ನಾಶ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲವೋ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಕುಗ್ಗೋದಿದೆ, ಕುಗ್ಗೋದು ಬೀಳೋದಿದೆ, ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಯೋದಿದೆ. ಈ 6 ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ದೇಹಕ್ಕಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರ ರಾಹಿತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಜಾಯತೆ ಅಸ್ತಿ ವರ್ಧತೆ ವಿಪರಿಣಮತೆ ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಈ 6 ಕೂಡ ದೇಹ ಧರ್ಮಗಳು. ದೇಹ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ದಹ್ಯತೆ ಇತಿ ದೇಹ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿರೋ ದೇಹ. ಇಂಥ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರಂ, ಯಾವುದು ಕುಗ್ಗತ್ತೋ ಅದು ಶರೀರ. ಆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡೋ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮೃದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಯೇನ ಉಕ್ತಂ ನಿರುಕ್ತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು. ವೇದ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿರುಕ್ತ ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿರುಕ್ತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಿಜಯನಗರದ 5ನೇ ಮೇನ್ ರೋಡ್ನ 753ನೇ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 90 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಿರುಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜೀವನಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿರುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಮುನ್ನುಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದ ಓದಿ ಮರ್ತೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಓದದೇ ಇರೋದು ವಾಸಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓದಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಬಾರ್ದು, ನಾವು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಅಧಿಕಸ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಫಲಂ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಸ್ವರೂಪರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋರು. ವೇದಶಿವ ಶಿವೋ ವೇದ, ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾಶಿವ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವೇದಮೇವ ಸದಾ ಪಠೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತಿರೋದು. ವರ್ಣ ಪದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ವರ್ಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಪದೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ವಾಕ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ? ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ. ಅದಕ್ಕೇ
ವಾಗರ್ಥ ಇವ ಸಂಪೃಕ್ತವು ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರವು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರವು. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ ವಾಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಹೋಗಲಿ, ನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನೃತ್ತಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜೋ ನನಾದಢಕ್ಕ ನವಪಂಚವಾರಂ ಉದ್ಧರ್ತು ಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನ್ ಏತದ್ವಿಮರ್ಶೆ ಶಿವಸೂತ್ರಜಾಲಂ. ಸೊ ಅವನ ಡಮರುಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂತು ಶಬ್ದಗಳು, ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರಗಳು. ಅದಕ್ಕೇ ಐ ಒನ್ ರೂಲ್ರು ಕೇವೋಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಛಯವರಟ್ಲನ್ ಜಬೈ ಗಡದಶ್ ಜಬಗಡದಶ್ ಕಪಚಡದ ಚಡತವು ಕಪೈ ಷಡ್ಸರ್ ಹಲ್ 14 ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿರೋಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ವರನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಶಿವನೇ ತಂದೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂಡವ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಶಿವನಿಂದ ಮುಂದೆ ತಂಡುವಿಗೆ ಬಂದು ತಂಡುವಿನಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಉಷಾದೇವಿಗೆ ಬಂದು ಉಷಾದೇವಿಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಜಗತಃ ಪಿತರವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೊಂದಿದೆ, ಪದಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ತರ್ಕದವ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕರಣದವ್ರಿಗೂ. ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಬುದ್ಧಿ ಹರಿತವಾಗಿರೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದ್ದವನು ತರ್ಕ ಓದ್ದವನು ಬೈದ್ನಂತೆ, ಸರ್ವೇ ಪಶವಃ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪಶುಗಳು, ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಾಯ ಅಂತ. ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ, ತರ್ಕ ಓದ್ದವನು ಯದಿ ವಯಂ ಪಶವಃ ತರ್ಹಿ ತೃಣವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ನಾವೇನೋ ಪಶು ಸರಿ, ನೀವು ಯಾರು? ತೃಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಹುಲ್ಲು. ಪಶುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತರ್ಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೂ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ. ಅವರು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಗೀಳಿಡಬೇಕು. ಗೀಳಿಡುವಿಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದವಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಗೀಳಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ತುಳಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ ಅವನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಘಟೋವಾ ಮೃತ್ಪಿಂಡೋ ಪ್ಯುನಿರಪಿಚ ಧೂಮೋಗ್ನಿರಚಲಃ ಪಟೋವಾ ತಂತುರ್ವಾ ಪರಿಹರತಿ ಕಿಂ ಘೋರ ಶಮನಂ ವೃಥಾ ಕಂಠಕ್ಷೋಭಂ ವಾಸಿ ತರಸ ತರ್ಕವಚಸ ಪದಾಂಬೋಜಂ ಶಂಭೋರ್ಭಜ ಪರಮಸೌಖ್ಯಂ ವ್ರಜಸುದೀ ಕಿಂ ತರ್ಕೇಣ ವಿತರ್ಕಿತೇನ ಶತಶೋ ಜ್ಞಾನೇನ ಕಿಂ ಛಂದಸ ಕಿಂ ಪೀತೇನ ಸುಧಾರಸೇನ ಬಹುಧಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಾಠೇನ ಕಿಂ ಅಭ್ಯಸ್ತೇನ ಚ ಲಕ್ಷಣೇನ ಕಿಮಹೋ ಧ್ಯಾನೇನ ಚೇತ್ ಸರ್ವದಾ ಲೋಕಾಲೋಕ ವಿಲೋಕನೈಕ ಕುಶಲಃ ಜ್ಞಾನೇ ಹೃದಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ತಾರ್ಕಿಕ ಘಟ ಪಟೇತಿ ರಟೇಯುಃ ಶಾಬ್ದಿಕ ಖಪಚಟೇತಿ ಪಟೇಯು ಮಾದೃಶಾಂತು ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯೌ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಚರಣೌ ರಮಣೀಯೌ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚಂದ್ರಚೂಡ ಚರಣ ಅಷ್ಟೆ, ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೊನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತೆ ಡುಕ್ರಿಂಕರಣೆ. ಕೊನೆಗೆ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾಧಾರಣ ಮೇಧ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಧಿವಲ್ಲಭ ಭಕ್ತ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸದನ ಶಮಾದಿ ಗುಣದಾಯಿನಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಏನು ತಾನೇ ಕೊಡ್ಲಾರಳು ನೋಡಿ. ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಧಾರಣ ಮೇಧ ಭಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೊಡಬಲ್ಲಳು ಸರಸ್ವತಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಗುರುವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಬುದ್ಧ್ಯಾವಧಾರಣ ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಥಿತಾ ಸದ್ಭಿ ಯಯಾ ವಸ್ತು ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕುಮಾರಲ ಭಟ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಬೌದ್ಧರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿತುಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಬೆಟ್ಟದ ತುಟ್ಟುತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು. ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡೋ ಅಂತ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಮ HN ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ. HN ರೂಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಇರಲಿ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಧಾರಣ ನೋಡಿ. ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಧಾರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ್. ಏನು ಹುಡುಗಾಟನ ಶತಾವಧಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ,
400 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ 400 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಸ್ತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಾಟನ ಅದು? ನಮಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಅಂತೀವಿ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಯಜ್ಞಸ್ತೇಜೋ ದಧಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ ದಧಾತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ ಪಠಣ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಸದ್ಯ ಮರೆತೋದ್ರೆ ವಾಸಿನಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ, ಏನೂ ಮರೆಯಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಗವದ್ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಅದು ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಖಿನ್ನ ಕರೋತ್ಯಹೋ ಭಗವತೋ ಭಕ್ತಾವತಂಸಾಯತೆ. ಭಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ನೌಕಾಗೀತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ. ಆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ದು ಗಂಗೆ, ಯಾವ್ದು ಯಮುನೆ, ಯಾವ್ದು ಕಾವೇರಿ, ಯಾವ್ದು ಕಪಿಲ, ಯಾವ್ದು ಗೋದಾವರಿ, ಯಾವ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನದಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಯಥಾ ನದ್ಯ ಸಮುದ್ರೇ ಅಸ್ತಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ನಾಮರೂಪೇ ವಿಹಾಯ ತಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಮರೂಪಾದಿಮುಕ್ತ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯಂ. ಸಮುದ್ರ ಸೇರೋ ತನಕ ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆ, ಸರಸ್ವತಿ, ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೇರಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆ ತರಹ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಕೋಲಂ ನಿಜ ಬೀಜ ಸಂತತಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತೋಪಲಂ ಸೂಚಿಕಾ ಸಾಧ್ವಿ ನೈಜ ವಿಭಂ ಲತಾಕ್ಷಿತಿರುಹಂ ಸಿಂಧುಸ್ಸರಿದ್ವಲ್ಲಭಂ. ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕರೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಕೃತ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ಸನಾತನಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾದಿದೇವೀಯ ತಸ್ಯೈ ವಾಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ವಾಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇವಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಳೋ ಮತ್ತು ಸನಾತನಳೋ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸನಾತನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನಾತನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸನತ್ಕುಮಾರೋ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಸನಕಶ್ಚ ಸನಾತನಃ ಸನಂದನಶ್ಚಾಪಿ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಏನ್ಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸುತಾ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನಾತನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ 76 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೋಹ್ತಕ್ಕಿದೆ. ರೋಹ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಿವಾನಿ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಭಿವಾನಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ 2000 ಪುಟ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 4 ವೇದಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 2000 ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಭಾಷ್ಯ ಆನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1997ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ RT ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. 97ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ ಗ್ರಂಥ ಅವರು ಆ 2 ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡು ಮಗು, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 2000 ಪುಟ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು 8 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡೆ ಟೈಮು. 2005ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಗುರು ಆಜ್ಞೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ನಾನಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಹಂ ಕರ್ತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸನಾತನೋ ವಿಷ್ಣು ತಥಾಪಿ ಸೂರ್ಯ ಸನಾದ್ದಿನಂ ನಕ್ತಮುಷಾ ಸನಾಚ್ಚ ಸನಾಭವಂ ಜನ್ಮ ಜರಾ ಮೃತಿಶ್ಚ ಸನಾದಯಂ ಯಾತಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಪಶ್ಯತ್. ಸೊ ಸನಾತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸನಾತನ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸನಾತನಮೇವಾಹುಃ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಪುನರ್ನವಃ ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಪ್ರಜಾಯೇತೆ ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಯೋಃ. ಅಥರ್ವವೇದ 10:8-23 ಸನಾತನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಂದಮಃ ತಪಶೋಚಂ ಸಂತೋಷಂಧಿ ಕ್ಷಮ ಆರ್ಜವಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಮೋ ದಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ಏಷ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ. ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಸತ್ಯ, ದಮ, ತಪಸ್ಸು, ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ಹ್ರೀ, ಕ್ಷಮ, ಆರ್ಜವ, ಜ್ಞಾನಂ, ದಯಾ, ಧ್ಯಾನಂ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಅದ್ರೋಹ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕರ್ಮಣ ಮನಸಾಗಿರ ಅನುಗ್ರಹಶ್ಚ ದಾನಂಚ ಸತಾನ್ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ. ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 162ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದ್ರೋಹ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮನಸಾ ವಾಚ ಕಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆ ಥಾಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಕುಮಾರಸಂಭವ 5ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರೂಪ ಹಾಕೊಂಬಂದು ತನ್ನಂತಾನೇ ಬೈಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವನಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನ ಕೇವಲ ಮಹತೋಯೋ ಅಪಭಾಷತೆ ಶೃಣೋತಿ ತಸ್ಮಾದಪಿ ಯಹ ಸಹ ಪಾಪಭಾಕ್. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಆಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನಾಡೋ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಿಂದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3-12 ವಯಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿಪ್ಪ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 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 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. 5-12 ಎಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಆವಾಗ ಓದಿದ್ದು ಜನ್ಮೇಪಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನು ಮೂರ್ತರಾಯರು 100ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮೂರ್ತರಾಯರು ಹೇಳಿದರು, 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, 88 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಏಕೆಂದರೆ ರಿಟೆಂಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5-12. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಿವ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. 5-12 ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಡಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರಾಮಶುಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶುಕ ಕತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸಾಧು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಸೋಕಿದ್ದು ಆ ರಾಮಶುಕ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣ್ಣು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶುಕ ಕಟುಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕಿದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಅದು, ಆ ಕೇಳಿ 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 ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವೇದ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮೇಲಿದೆ ಹೊಣೆ. ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನವನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ದೂರಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಚಿಂತನಂ ಗ್ರಂಥದ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ನಾಹಂ ದೇಹೋ ನಮೇ ದೇಹ ಕೇವಲೋಹಂ ಸನಾತನಃ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಸನಾತನ, ನಾನು ಕೇವಲ ನಿತ್ಯ, ನಾನು ಕೇವಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲೋ ಅವಾಕ್ಷಾಕಃ ಏಷೋ ಶ್ವತ್ಥಃ ಸನಾತನಃ ತದೇವ ಶುಕ್ರಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇವಾಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು 2:5-1. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸನಾತನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಷ್ಕಲೋಹಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋಹಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾದ್ಯ ಸನಾತನಃ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ ಸನಾತನ ಸ್ವರೂಪ. ಸಗುಣಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ವಾಪಿ ಧ್ಯಾಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ. ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ. ಸೊ ಸಗುಣವಾಗಲಿ ನಿರ್ಗುಣವಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅದೇ ಸನಾತನ. ನ ಕೇವಲಂ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಸರ್ವಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂತತೌ ವಿನಾಭಿಧಾಂ ದಯಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಏಷ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನಾತನ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸನಾತನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅಂದರೆ,
ಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಔಚಿತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. irreplaceable word. You cannot replace that with any other word because it will not give that connotation. ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವನ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಕೊ, ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗ್ನಿ ವನ್ನಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಬೇರೆ ಪದ ಇಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಶಶ್ವಜ್ಜೀವನ್ಮೃತಂ ಭವೇತ್ ಜ್ಞಾನಾದಿದೇವಿ ಯಾ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರೋದು ನೋಡಿ. ಯಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನ್ಮೃತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಾದಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ಜ್ಞಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ ಆಚಾರ್ಯತಃ ಆತ್ಮಾದಿ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಅವಗಮಃ. ಭಾಷ್ಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರತಃ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಶಾಸನಾತ್ ಶಂಸನಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಹೀಗೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ. ಆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡಿರೋದು. ಅಹರಹ ಸಂಧ್ಯಾಮುಪಾಸೀತ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂಜುಹುಯಾತ್, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ, ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡು, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು, ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು. ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ನ ಕಲಂಜಂ ಭಕ್ಷಯೇತ್ ನ ಸುರಾಂ ಪಿಬೇತ್, ಅದು ಇದೆ. ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಕುಡಿಬಾರದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿ, ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತೆ. ರಾಜ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಣ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತದು ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಡನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದು ಎರಡೇ ಶಾಶ್ವತ. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಸಾಯೋದು, ಎರಡೇ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ? ಶಾಸ್ತ್ರತಃ ಆಚಾರ್ಯತಃ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಮಾತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಆಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ತು ಸತು ಆಚಾರ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರುತಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ 3 ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಓದಿದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಕಲೆ ಇರಬೇಕು. 3ನೇದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. 3ನೇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ. ಹೇಳೋದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ವೇದಾಂತ, ಆದರೆ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೋಪದೇಶ ಸಮಯೇ ಸರ್ವೇಪಿ ಚ ಪಂಡಿತಾ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರೇ. ಸ್ವಯಂ ಆಚರಣಾ ಸಮಯೇ ಮುನಯೋಪಿ ಅಪಂಡಿತಾ. ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋವಾಗ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2ನಲ್ಲಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡರ್ತ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್. ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೀಚರ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರವಣಾದಿಜನ್ಯಂ. ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ? ಶ್ರವಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರವಣನೂ ಒಂದು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 9 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು? ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 10 ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. 35 ವರ್ಷ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಕೇಳಿದೆ. ಸಾಣೂರು ಭೀಮಭಟ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದೆ, ಪಂಡಿತರಾಜ NT ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರದ್ದು ಕೇಳಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ NS ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯದು ಕೇಳಿದೆ, ಶೇಷಾಚಲ ಶರ್ಮರದ್ದು ಕೇಳಿದೆ, ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ N ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮರದ್ದು ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಭಾಷಣಾಂತರವು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ತಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಟ್ಸು ಆ ಮಹನೀಯರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳದು. ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರೇ ತಾನೇ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಆನೋ ಭದ್ರ ಕ್ರತವೋ ಯಂತು ವಿಶ್ವತೋ ದಬ್ದಾಸೋ ಅಪರೀತಾಸ ಉದ್ಭಿದ. ಋಗ್ವೇದನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ಮಾಟೋ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೋತವ್ಯ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ ಮಂತವ್ಯಶ್ಚ ಉಪಪತ್ತಿಭಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಚ ಸತತಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಏತೇ ದರ್ಶನ ಹೇತವಃ. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಂ ಅಪಚಿತಿ ಕಾಮ್ಯೇ ಮತಿಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಂ ಪಾಪೌಗ ಪರಿಧೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋನುಸಂಧೀಯತಾಂ ಆತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವಿನಿಗಮ್ಯತಾಂ ನಿಜ ಗೃಹಾತ್ ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಂ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸತ್ಸಂಗ ಅನ್ನೋದು ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡಲಾರ್ದು. ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲಿತತ್ವಂ, ನಿಶ್ಚಲಿತತ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅನ್ನೋದು. ಇಂತಹ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಸತ್ಸಂಗ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಶ್ರವಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ಭಾಗವತ 7:5-24. ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರವಣೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಭವತ್ ವೈಯಾಸಿಕಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸ್ಮರಣೆ ತದಂಗ್ರಿ ಭಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೃಥು ಪೂಜನೆ ಅಕ್ರೂರಸ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಕಪಿಪತಿರ್ದಾಸ್ಯೇ ಚ ಸಖ್ಯೇ ಅರ್ಜುನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ, ಶುಕರು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದರು. ಕೀರ್ತನ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು, ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೀರ್ತನ ಕೇಸರಿ ಅಂತಿದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಸರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯೆಟ್ಟು, JNUನಲ್ಲಿ ಡೀನು ಎಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಅಥವಾ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇರಲಿ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ, ಶುಕರು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿ. ಆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಶ್ರವಣ ಆಗಲಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ನಾಮ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೀವು ಕುದುರೆನ ನೀರು ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಾನಸ ಸಂಚರರೆ ಪಿಬರೇ ರಾಮರಸಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೋಧೋಹಂ ಆನಂದ ಸಾಗರೋಹಂ ಗೋಷ್ಠೇ ಕ್ರೀಡಿತಿ ವನಮಾಲಿ ಬ್ರೂಹಿ ಮುಕುಂದೇತಿ. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ 56 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯವಾಡನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆಗ ಬೆಜವಾಡ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ವಿಜಯವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜಯವಾಡ AR ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಲಮುರಳಿ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಕೃತಿಗಳು. ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಮರಣೆ ಆವೃತ್ತಿ ಅಸಕೃದುಪದೇಶಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೇ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಲ್ಲತ್ತಾ? ನಾವು ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಿಡದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಾಪಸ್ ಒಪ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರದು. ಎಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇ ನರೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಬರೀ ವಿವೇಕ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ,
ಅಕ್ರೂರ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿನ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಹನುಮಂತ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ. ರಾಮದಾಸ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತಾನೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. NR ಕಾಲೋನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಒಂದು 4-5 ಕೋತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿರೋತಪ್ಪ ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶುರುವಾದಾಗಿರಲ್ಲ, ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹನುಮಂತ ಮಾರುತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರೊಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದರು, ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತತ್ರ ತತ್ರ ಹೊಡೆಯತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಸಖ್ಯಭಕ್ತಿ. ಹೇ ಮಾಧವ ಹೇ ಸಖೇತಿ. ನೋಡಿ, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರವಣ. ಈ ಶ್ರವಣ, ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹ, ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ಅಹಿಂಸಾ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಈ 5 ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳು. ಈ 5ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ನೋಡಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆನೋ ಆ ದೇವತೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅವರೇಕಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಯ್ತು, ನೀನು ಅವರೇಕಾಯಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅವರೇ ಕಾಯಬೇಕು, ಅವರೇ ಕಾಯಬೇಕು, ಅವರೇ ಕಾಯಬೇಕು, ಅವರೇ ಕಾಯಬೇಕು, ಅವರೇ ಕಾಯಬೇಕು. ಅವರೇ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ. ನೋಡಿ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ, ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 1,00,000 ಶ್ಲೋಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧೇನ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದುಕ್ತಂ ಗ್ರಂಥಕೋಟಿಭಿ ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ. ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಪುಣ್ಯ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದೇ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಸಾರ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರು. ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ವೇ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಹೆಲ್ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಕೈಯಲ್ಲಾದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಮಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ಗುಣ. 4 ತರಹ ಮನುಷ್ಯರಿರೋದು ಅಂತ ಭರ್ತೃಹರಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಸುಭಾಷದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಪುರುಷರು, ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸರು, ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 4ನೇವರು. ಏತೇ ಸತ್ಪುರುಷಾ ಪರಾರ್ಥ ಘಟಕಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯಾಸ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಮ ವ್ರತಃ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿರೋಧೇನಯೇ ತೇಮೀ ಮಾನವ ರಾಕ್ಷಸಾ ಪರಹಿತಂ ಸ್ವಾರ್ಥಾಯ ನಿಘ್ನಂತಿಯೇ ಏತು ಜ್ಞಂತಿ ನಿರರ್ಥಕಂ ಪರಹಿತಂ ತೇಕೆ ನ ಜಾನೀಮಹೇ ಅಂತ. ಸತ್ಪುರುಷರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಈ ಬಂದಿರೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು? ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅವನು ಬಂದು ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡು. ಆಯಿತು, ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ನೀನು ಇಟ್ಕೋಪ್ಪ. ಆಗ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. 3ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋನು, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಟೆಂಡೇ ಆಗದೆ ಇರೋನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗ್ತಾನೆ. 4ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ,
ಇವನು 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 1ನೇ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವನಿಗೆ ಸುತರಾಮ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ಫೇಲ್ ಆಗಲಿನೋ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನು ನೋಟ್ಸ್ ಕದೀತಾನೆ. ತೇಕೆ ನಜಾನಿ ಮಹೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ, ಅಹಿಂಸಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಮೂಕಂ ಉನ್ಮತ್ತವತ್ ಸದಾ ಯಾ ದೇವಿ ವಾ ಗದಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ತಸ್ಯೈ ವಾಚ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮೂಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ, ಉನ್ಮತ್ತವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಾಕಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರವಾದ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಕಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರವೇ ಸರಸ್ವತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಕನನ್ನೂ ಕೂಡ ವಾಚಾಳನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗಿರೋದು. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗುಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಥರ್ವವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ವಲ್ಗುವದಂತಹ 3:35 ಅಥರ್ವವೇದ. ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದನಿ ಕೂಡ ಎತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಲ ಪರಮಶಿವೇಂದ್ರ ಕೇಳಿದ, ಯಾಕಪ್ಪ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅವನು ವಿದ್ವಾಂಸ ತಾನೇ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದೋಸ್ ವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಂಡುಲಮ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ LHS ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು RHS. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಮಾತೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಭೂಷಣಂ ಮೌನಂ ಅಪಂಡಿತಾನಾಂ ಅಂತ. ಮಾತಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೌನವೇ ಒಂದು ಕವಚ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದ್ರೋಘಾವಿತ ವಾಚಮಚ್ಛ ಅಥರ್ವವೇದ 11:1-2 ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಡು. ಯಾವ ಮಾತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಡ. ಉಗ್ರಂ ವಚೋ ಅಪಾವಧೀ ಕರ್ಕಶವಾದ ಮಾತು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ. ಜಿಹ್ವಾಯ ಅಗ್ರೆ ಮಧುಮೇ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಮಧುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ ಮಾಧ್ವೀರ್ನ ಸಂತೋಷದೀ ಮಧುನಕ್ನ ಮುತೋಷಸೋ ಮಧುಮತ್ಪಾರ್ಥಿವ ಗಮ್ರಜಃ ಮಧುದ್ಯೌರಸ್ತು ನ ಪಿತ ಮಧುಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧುಮಾಮಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ ಮಾಧ್ವೀರ್ಗಾವೋ ಭವಂತು ನಃ. ಮಧು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹೂವಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ ಒಂದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಣಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಂದೇಹಿ ಸ್ಮೃತಿಂದೇಹಿ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಕವಿತಾಂದೇಹಿ ಶಕ್ತಿಂ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಬೋಧಿಕಾಂ. ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನೋಡಿ, ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಆಮ್ನೇಷಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಂಥ ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ
ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಆ ಕಷ್ಟ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೂ ಶತಾವಧಾನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಎಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕದು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜ್ಞಾನಂದೇಹಿ ಸ್ಮೃತಿಂದೇಹಿ, ಸ್ಮರಣೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮರಣೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞ ಅಂದರೆ ರೆಕಲೆಕ್ಷನ್ನು. ವಿತೌಟ್ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ರೆಕಲೆಕ್ಷನ್? ಈಗ ಇವರು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರೋರೇ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾನೇ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸರಸ್ವತಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾನಾಮ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಗುಪ್ತಂ ಧನಂ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಕರಿ ಯಶಸ್ಸುಖಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಣಾಂ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಬಂಧುಜನೋ ವಿದೇಶಗಮನೆ ವಿದ್ಯಾಪರಾ ದೇವತಾ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಸು ಪೂಜಿತಾನತ ಧನಂ ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನ ಪಶು. ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನೇ ಪಶುವಿನ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಗೃಹೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮೂರ್ಖಃ, ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪ್ರಭು, ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ, ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ. ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ, ರಾಜನಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ, ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬೆಲೆ ಅಂತ. ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಯು ಆರ್ ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಮ್ಮಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ, ಏನು ಮಹಾಪರಾಧ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಿಂದ, ಏನೋ ಅಥವಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿಂತಪ್ಪ, ಮಹಾಪರಾಧ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ. ನಿನ್ನಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸನ ನನ್ನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ರಾಜ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಥೆ, ಅದು ನಡೀತೋ ಬಿಡ್ತೋ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ. ಭೋಜರಾಜನಿಗೂ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಬಾಯಿಂದ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋದ. ದಾರಾನಗರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಏಕಶಿಲಾನಗರ ಕೊಟ್ಟೋದ. ಆದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೆಂಥ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೆಲೋ ಭೋಜ ಅಂದರೆ, ಮಾರುವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏಕಶಿಲಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೋಜ ದಿವಂಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಭೋಜ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಆಗ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತಾದರೂ ನನ್ನ ದಣಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊ ಹೋದರೆ ಎಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅದ್ಯಧಾರ ನಿರಾಧಾರ ನಿರಾಲಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ವೇ ಭೋಜರಾಜೇ ದಿವಂಗತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಎದುರುಗಡೆ ಬಿದ್ದವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತೆ, ಓಹೋ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭೋಜಾನೇ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅದ್ಯದಾರ ಸದಾಧಾರ ಸದಾಲಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಿತ ಸರ್ವೇ ಭೋಜರಾಜೆ ಭುವಂಗತೆ. ಆಗ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತ. ಇದಿರಲಿ, ನಮಗೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ಹಿತೋಪದೇಶ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆ ಕತೆ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಯಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಕತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕತೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ನಾವು ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ನೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಂದಿರೋ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಯಕ್ಷೋಪಾಖ್ಯಾನ ಬಂತು ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಇರೋದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬರೀ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನ. ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ. ರಾಜ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯೆನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಪಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಾರವಾಗಿರೋ ವಸ್ತುನೂ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಯೇ ಕೃತೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನ ಪ್ರಧಾನಂ. ವಿದ್ಯೆನೇ ಎಲ್ಲ ಹಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ಹಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು.
ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವಜ್ಜೀವಂಚ ವಿದ್ಯೆಯ. ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಾಸ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಈಗ 98 ವಯಸ್ಸು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಆ 65 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕೀರ್ತಿ ನೀವು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ದಿ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾಚೈವ ಅಪರಾಚ ಪರಾಜಯ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಅಪರಾ ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದೋ ಸಾಮವೇದೋ ಅಥರ್ವವೇದ ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಛಂದೋ ನಿರುಕ್ತೋ ಕಲ್ಪೋ ಜ್ಯೋತಿಷಮಿತಿ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು. 2 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥೆ ಜಗತಿ ವಿಬುಧಾ ಸಾಧವ ಸತ್ಯತೀರ್ಥೆ ಗಂಗಾತೀರ್ಥೆ ಮಲಿನ ಮನಸಃ ಯೋಗಿನಃ ಧ್ಯಾನತೀರ್ಥೆ ಧಾರಾತೀರ್ಥೆ ಧರಣಿಪತಯ ದಾನತೀರ್ಥೆ ಧನಾಢ್ಯ ಲಜ್ಜಾತೀರ್ಥೆ ಕುಲಯುವತಯ ಪಾತಕಂ ಕ್ಷಾಲಯಂತಿ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸತ್ಪುರುಷರು ಸತ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ರಾಜರು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಿನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಹಣವಂತರು ದಾನ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣಕ್ಕೆ 3 ಗತಿಗಳು: ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಃ. ಮೊದಲನೇದು ದಾನ, ಕೈಯೆತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಎರಡನೇದು ತಾನು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ತಾನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಹಣ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಕುಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಗಸರು ನಾಚಿಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋಕಿಲಾನಾಂ ಸ್ವರೋ ರೂಪಂ ನಾರೀ ರೂಪಂ ಪತಿವ್ರತಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಂ ಕುರೂಪಾಣಾಂ ಕ್ಷಮಾರೂಪಂ ತಪಸ್ವಿನಾಂ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಅನ್ನೋದು. ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಸ್ವರವೇ ರೂಪ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪತಿವ್ರತೆಯೇ ರೂಪ, ಕುರೂಪಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ ರೂಪ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರೂ ಟೋಟಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. Bernard Shaw was very ugly to look at. Once a beautiful woman came and told Shaw, "Look here, Shaw, if I marry you, the child which I get will have my beauty and your intelligence." Shaw replied, "Madam, what if it happens other way around? My beauty and your intelligence, I am not for this ಅಂತ." ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ತಲೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋರು? ಭಗವಂತನೇ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತೆಯೇ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನಂದೇಹಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೀರ್ತಿ ಕವಿತ್ವ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಕವಿತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕವಿತ್ವ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಶ್ಲೋಕ 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೋತೀನಿ 2 ಸಾಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಶಂಕರಕೃಪಾನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವರು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ 1 ವಾರ ಬೇಕು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಸ್ಮೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾಚ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ. 5ನೆಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭಾಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕವಿತ್ವ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಂಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿಯೋಗ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಕವಿಯಾದವನಿಗೆ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಕವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ದೇವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಸರಸ್ವತಿ ತಂತ್ರ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ. ಆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ರಹಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದಿದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಾಡಿ ಬೈ ನೇಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಡಿ. ನಾಡಿ ನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮುಖ್ಯಾಸ್ತು ಏತಾ ಚತುರ್ದಶ ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ಸರಸ್ವತಿ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಯೋಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಗ್ರಂಥದ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರಿನ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಋಗ್ವೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪುರಾಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ರಹಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯೋಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಪುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 2-3 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಇತ್ತು, ಹೇಳಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು. ಏಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಅತ್ಯಲ್ಪ, ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ 3 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SR ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಕರ್ಮಯೋಗಿ BS ರಾಮು ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಋಣಿ ಮತ್ತು ಆಭಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯ 3ನೇ ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಮಸ್ತು.